विविधानिष्ठा लोकेस्मिन् विविधानिष्ठा लोकेस्मिन् विविधानिष्ठा लोकेस्मिन् विविधा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नस्व पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेस्मिन् विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा 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 पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां पान उल्टी न किया न कर्मणामनारम्भे न कर्मणामनारम्भ न कर्मणामनारम्भे न कर्मणामनारम्भ निष्कर्म्य पुरुषोऽस्मदुत निष्कर्म पुरुषोत्सते निष्कर्म्य पुरुषोऽस्तुते नष्कर्म पुरुषोत्सते न कर्मणामनारम्भ निष्कर्म्य पुरुषोऽस्तुते न कर्मणामनारम्भ्य नैष्कर्म्य पुरुषोत्सते न च सन्न्यासनादेव न स सन्न्यासनादेव न स सन्न्यासनादेव न स सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति सिद्धिं समाधिगच्छति सिद्धिं समाधिगच्छति सिद्धिं समाधिगच्छति
गच्छति न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न स सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न कर्मणामनारम्भ निष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न कर्मणामनारम्भ्य निष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न न च सन्न्यासनादेव सिद्धि समाधिगच्छति 3 અને 4 નું સાથે श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन्निष्ठा पुरा प्रोक्तातमानघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगति न कर्मणामनारम्भ्य नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धि समाधिगच्छितं सिद्धि समाधिगच्छति हरि ओम। वाह भाई वाह। पानी पी लियो ताजा में वसुदेव सुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 148મો દિવસ। ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 3જા અધ્યાયના 2જા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા। અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે હે જનાર્દન, તમે ભળતા જેવા વચનોથી મારી બુદ્ધિને ભરમાવી રહ્યા છો, તો એવી એક વાતને નિશ્ચિત કરીને કહો કે જેમાંથી મારું કલ્યાણ થાય, મારું શ્રેય થાય। મૂળ વસ્તુ અહીંયા અર્જુનને પોતાનું શ્રેય કરવાનું છે। કોઈ પણ રીતે મારું કલ્યાણ થાય એવી તમે એકાદી બેમાંથી વાત કરો, આ પ્રશ્ન એનો હતો। અર્જુન ભગવાનના માર્ગદર્શક છે। પણ જ્યારે જ્યારે અર્જુનના મનમાં કંઈ શંકા ઊભી થાય, કાંઈ સંશય ઊભો થાય તો એ ફટના ભગવાનને પૂછી લેતા હતા। તેથી અર્જુનના માર્ગદર્શક ભગવાન છે, એમના સલાહકાર ભગવાન છે। જે સલાહકાર હોય તેણે શાસ્ત્રોનો ઊંડો અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ, તે જ સ્પષ્ટ વાત કરી શકે। તેથી ભગવાન સાંદીપનીના તપોવનમાં જાય અને શાસ્ત્રોનો એમણે ઊંડો અભ્યાસ કરેલો હતો। સાંદીપનીએ બરોબર એનો ઘાટ ઘડી દીધો હતો। તેથી જ અહીંયા યોગ્ય સમયે યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વ્યક્તિને કેવી રીતે સલાહ આપીને
એ ભગવાન બરોબર જાણતા હતા. તેથી અર્જુન કહેશે કે મારા સલાહકાર ભગવાન તમે છો, તેથી મારા મનની અંદર આ એક મોટી મૂંઝવણ ઊભી થાય છે, એનો તમે મને જવાબ આપો. એમ ઘણીક તમે એમ કહો છો કે કર્મ કરતાં જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, તો જ્ઞાનનો જ ઉપદેશ મને આપો નહીં. આવા ભયંકર કર્મની અંદર તમે મને શા માટે જોડો? તો શા માટે? તો કે સવારે ઉઠીને જો લડવાનું થાય તો સવારથી સાંજ સુધી ડોકા કાપવા સિવાય બીજું કંઈ થાય જ નહીં ને. આ ભયંકર કર્મ છે. ભયંકર કર્મ એટલે કયું? આજે આપણે કીડીને કે મચ્છરને પણ મારવામાં આપણે થોડીક અગવડ પડે, ખાલું પાપ થઈ જાય તો આ તો સવારે સૂરજ દાદા ઉગે, શંખ ફૂંકાય એટલે કુરુક્ષેત્રમાં શું કરવાનું? માથા જ કાપવાના. એટલે અહીં કહે છે કે આવા ઘોર કર્મની અંદર તમે મને શા માટે જોડો? તો એના કરતાં જ્ઞાન યોગ કયો નહીં કે જેથી મારું કલ્યાણ થાય. હું હવે દ્વિધામાં પડ્યો છું, હું થોડોક અગવડમાં પડ્યો છું. બેમાંથી એક વાત તમે મને કહો. આમ કરીને આપણે ગઈકાલે આ 3જા અધ્યાયના 2જા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા. બીજો સલાહકાર મૌન અને મૂંગો હોય છે. કોઈના માટે પ્રેમ નથી, તેમજ કોઈના માટે દ્વેષ નથી. જોયા કરે સમાજનું જે થવું હોય, કુટુંબનું જે થવું હોય, જે થવું હોય તે ખાલી મૌન વ્રત ઘણીવાર ધારણ કરી અને ચારે બાજુ જોઈ રાખે છે. અને ત્રીજો સલાહકાર સામેવાળાને સારું લાગે એવું જ બોલતો હોય છે. એટલે આપણે ગઈકાલે કથાકારની પણ થોડીક વાત કે કથાકાર કેવા? તો કે સામેની પબ્લિકને સારું શું લાગે છે એ પ્રમાણે ભજન કીર્તન, નાચવાનું, ગાવાનું, કૂદવાનું, બરાબર ને, જાન લઈ આવવાની, ભગવાનને પરણાવવાના, બરાબર ને, આ બધું થાય. શું કામ? લોકોને શું ગમે છે ને એ બધું માણસે કરવું. ગોવર્ધન ઉચકવાનો દિવસ હોય તે દિવસે આગલે દિવસેથી બધાને કહીએ કે આવતી છે કાલે ગોવર્ધન, એટલે મોટો પહાડ પણ બનાવી દે વ્યાસપીઠની આગળ અને ધામધૂમથી પછી બધું આ. એટલે લોકોને જે ગમે એ સલાહ જે આપે એને સલાહકાર કહેવાય, બરાબર. એમાં પોતાનો સ્વાર્થ હોય છે. કોઈ પણ રીતે લોકોને ખુશ કરી અને મને વધારે કેમ આવી રીતની દક્ષિણા મળે એનો જે હેતુ મુખ્ય હોય છે. જેમણે પોતાનું શ્રેય, જેમણે પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું છે તેમણે ગીતાના 18 અધ્યાયનો ઊંડો અભ્યાસ કરી લેવો જોઈએ. તેથી આપણે એક આ સાહસ કર્યું છે કે ભાઈ 3-4 વર્ષ સુધી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા હાલવાની છે. કેટલા ઓછા નામે 3 વર્ષ તો ખરા છે. તો આપણે 18 અધ્યાયને હાથમાં લઈને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે એક અધ્યાયની અંદર, એક શ્લોકની અંદર ભગવાન શું કહેવા માગે છે. અભ્યાસ કરવા માટે આપણે બેસીએ છીએ ત્યારે મગજમાં બીજી કોઈ વાત હોવી જોઈએ નહીં. એકાગ્ર ચિત્તે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઘરે અભ્યાસ કરતા હોય અથવા અહીંયા પણ અભ્યાસ કરવા માટે જો આપણે બેસતા હોય ને તો એકાગ્ર ચિત્તથી કોઈ પણ શબ્દ ગીતાની અંદર ભગવાન અર્જુનને કહેતા હોય કે અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન કરતો હોય તો એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આની અંદર ભગવાન અર્જુનને પૂછેલા પ્રશ્નનો ભગવાન શું જવાબ આપે છે. એ એકાગ્ર ચિત્તે જો આપણે સાંભળીએ તો એ જ્ઞાન અંદર આપણી અંદર ઉતરે, નહીતર જ્ઞાન અંદર ઉતરતું નથી. તેથી આપણે અભ્યાસ કરવા માટે જ્યારે બેસીએ ત્યારે મગજમાં બીજી કોઈ વાત ન હોય છે. એકાગ્ર ચિત્તે અભ્યાસ, અધ્યયન અને ધ્યાન ધરવું જોઈએ. નહીતર ઓલું થાય ને કેવું કે બાપા તો ક્યાં ગયા છે? હરિજન વાસમાં ગયા છે. બાપા ખરેખર ભગવાનના રૂમમાં પૂજા કરતા હોય પણ બહારથી કોઈ અવાજ મારે કે બાપા ક્યાં છે ત્યારે વહુ બટા એમ કહે છે કે એ તો અત્યારે હરિજન વાસમાં ગયા છે. બાપા અડધી કલાક પછી બહાર નીકળી કે હું સાંભળતો તમે મને હરિજન, હું તો અહીં બેઠો છું કે તમે મને હરિજન વાસમાં જવાનું કેમ કીધું? ઓલા ભાઈ આવ્યા એને જવાબ કેમ આપ્યો? એ કે બાપા તમે બેઠા હતા ભગવાનની સામે પણ તમને ખબર હતી કે આજે કોહ જોડવાનો છે, ઉલાળો કાઢવાનો છે. ગઈકાલે હું કોહની આવી હાંધવા માટે મૂક્યો હતો, એને હાંધ્યું છે કે નહીં? હવે તમે પૂજાને ટકોરી વગાડતા વગાડતા તમારું ધ્યાન ક્યાં ગયું? હરિજન વાસમાં ગયું. એટલે બહુ બટા કે એટલે મેં કીધું હતું તમે ભલે ટકોરી વગાડો આમ પણ તમારું ધ્યાન ક્યાં હતું? એટલે કહેવાનો અર્થ કે આપણે જો ભગવાનની પણ પૂજા કરતા હોય, ભગવાનની જો સ્તુતિ કરતા હોય, ભગવાનની આરતી જે કાંઈ કરતા હોય ને ત્યારે આપણું ચિત્ત એની અંદર જ હોવું જોઈએ. એમ આપણું શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે. એને અધ્યયન કહેવાય, એને અભ્યાસ કહેવાય, એને સ્વાધ્યાય કહેવાય, બરાબર. બાકી આપણે અહીંયા બેઠા હોય અને મન ગમે ત્યાં જો આપણું ગમતું હોય તો ગીતામાં ભગવાનને અર્જુને
શું જવાબ આપ્યો એ ખબર પડે નહીં. કારણ કે અર્જુનનો આ પ્રશ્ન છે કે બેમાંથી એક મારા માટે શ્રેય કલ્યાણકારક હોય એ વાત તમે મને સમજાવો. આ અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન એના જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે. એ જવાબ સાંભળવામાં જો આપણી એકાગ્રતા ન હોય તો પછી આપણે ગઈકાલે હલો આ તો આવ્યું તો મને ખબર પડી નહીં. ઘણીવાર આવું થાય કે ન થાય? શા માટે? તો કે જે વખતે આ વાત ચાલતી ત્યારે આપણું મગજ કોઈ બીજી જગ્યાએ કામ કરતું હોય છે. તેથી કેટલાક લોકોની ગીતા ઉપર શંકાઓ છે. ઘણા લોકો, આપણને શંકા નથી, પણ ઘણા લોકોને ગીતા વાંચ્યા પછી વિદ્વાન પંડિતો અથવા ઘણા બધા બુદ્ધિમાન લોકોને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર ઘણી બધી શંકાઓ છે. તેથી કેટલાક કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણએ તો અર્જુનને 70 શ્લોકમાં કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ગીત છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં 70 શ્લોકથી ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અર્જુનને સંભળાવી. એક આવી શંકા સમાજમાં આજે ફરીને આપણે તો આવા ઘણા બધા આવી રીતના શંકાશીલ માણસો આપણે ઘણીવાર પૂછતા હોય. આપણે પૂછે કે તમે વડલા હેઠે જાઓ છો? આપણે કે હા. તો કે મારી શંકા છે. એક ભાઈ અહીં પૂછ્યું હતું 15 દિવસ પહેલાં. એ કે મારી એક શંકા છે. મેં કીધું શું તમારી શંકા છે? એ કે મારી શંકા એવી છે કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાનને કાંઈ 700 શ્લોક આવી રીતના કાંઈ કીધા હોય એવું લાગતું. 70 શ્લોકમાં જ ભગવાને અર્જુનને કીધું હોય ને એવું મને લાગે છે. મેં કીધું પહેલાં પૂરો અભ્યાસ કરો 700 શ્લોકનો, અને પછી જો સંશય ઊભો થાય તો પછી તમારો સંશય અથવા શંકા બીજાને વ્યક્ત. વાંચ્યા વગર બીજા કોઈની વાત સાંભળેલી, બીજા ઊંચીની લીધેલી વાત કોનામાં આવે અને પછી બીજાને ઘણીવાર આવો પ્રશ્ન પૂછી કાઢે છે. કેટલાક લોકોની શંકા ગીતા ઉપર શંકાઓ છે. તેથી કેટલાક લોકો કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણે તો અર્જુનને 70 શ્લોકમાં ઉપદેશ આપ્યો છે, પણ પાછળથી તેણે વિસ્તૃત કરીને 700 શ્લોકની ગીતા રચવામાં આવી છે. આવી ઘણા લોકોની શંકા, આપણી નથી પણ ઘણા લોકો આવી રીતની શંકાઓ કરતા હોય છે. વળી કોઈ એવી શંકા પણ ઊભી કરે છે કે રણ મેદાન પર ગીતાનો ઉપદેશ કેવી રીતે આપી શકાય? આ તો લડવાની વાત હતી. એક બાજુ 7 અક્ષણી, બીજે હજુ 11, અને લડવા માટે જ બધા ભેગા થયા હતા. તો જે વખતે મારો અને કાપો આવા કોલાહલ થતો હોય તો એ કોલાહલની વચ્ચે ગીતા કેમ કહેવાની છે? આવી ઘણા લોકોને શંકા છે. તેથી શંકાશીલ માણસો કહે છે કે કોઈ દિવસ કુરુક્ષેત્રના મેદાનના યુદ્ધના મેદાનમાં ભગવાને આ ગીતા કીધી નથી. ગીતા તો કોઈ એકાદો હોલ બાંધ્યો છે, ગીતા હોલ નામ હશે, અને એમાં શાંતિથી અર્જુનને બેહાડ્યો છે અને પછી ગીતાનો ઉપદેશ. ઘણા લોકો આવી રીતની શંકાઓ ઉત્પન્ન કરે. આપણી શંકા નથી એમ. એટલે કે જ્ઞાનનો ઉપદેશ ગીતામાં રહેલું એવું તત્વજ્ઞાન રણાંગણમાં મેદાનમાં કેવી રીતે સમજાવી શકાય? એ શક્ય જ નથી. આવી ઘણા લોકોની શંકાઓ છે. તેથી ઘણાની શંકાઓ છે કે શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને સમરાંગણમાં ગીતાનો બોધ આપ્યો નહીં હોય. કોઈ બીજે સમયે અથવા બીજા ઠેકાણે ગીતાનો બોધ ભગવાને અર્જુનને આપ્યો છે, અથવા આ થોડીક વાતો 70 શ્લોકો ભગવાને કદાચ કીધા હોય ઝપટમાં, બરોબર, અને વ્યાસજીએ એને 700 શ્લોકની અંદર ગૂંથી લીધા. આવી ઘણા લોકોની ઘણી રીતે આવી અલગ અલગ શંકાઓ છે. તેથી કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને ઘણી શંકા, ઘણી સમસ્યા, ઘણો વિષાદ હતો. પણ આ કળિયુગમાં પણ ગીતા વિશે ઘણા અર્જુનોને, આ ગીતામાં આજના કળિયુગના જે અર્જુનો છે ને એવા અર્જુનોને પણ આજે ઘણી બધી શંકાઓ થાય છે. એ શંકાનું જો નિવારણ કરવાનું હોય તો ગીતાનો ઊંડો અભ્યાસ કરી લેવો તો જ માણસના મનમાંથી આવા અનેક પ્રકારની જે આજના કળિયુગના અર્જુનના મનમાં જે શંકાઓ ઊભી થાય છે ને એ શંકાઓને જો દૂર કરવાની હોય તો ગીતા શાસ્ત્રનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરી લેવો. એક એક શબ્દ ઉપર, એક એક શ્લોક ઉપર જો મનોમંથન કરીએ તો પછી આપણી સમસ્યા બધી હલ થઈ જાય છે. તેથી ભગવાન પણ અર્જુનને તેના પ્રશ્નનો ઉત્તર 4, 5 અને 6 3 શ્લોકની અંદર આપે. કેટલા? 4, 5 અને આ એણે જે 2 શ્લોકની અંદર જે અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો હતો એમાં પહેલો પ્રશ્ન કયો હતો કે હે જનાર્દન, તમે મને જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ હોય તો કર્મની અંદર શા માટે જોડો છો? બીજી વાત હતી કે
આ ઘોર કર્મમાં, કર્મ તો ખરું જ, પણ આ ઘોર કર્મમાં તમે મને શા માટે જોડો છે? તેથી જ્ઞાન જો શ્રેષ્ઠ હોય તો તમે મને જ્ઞાનીની વાત કરો, પણ આગળ તમે જે કીધું હતું કે જ્ઞાન કર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, તો તમે મને કર્મની અંદર શા માટે જોડો છો? મને જ્ઞાનનો જ ઉપદેશ કરો. આવો જે પ્રશ્ન હતો એ પ્રશ્નના જવાબમાં અહીંયા ભગવાન ઉવાચ, ભગવાન એના 3 શ્લોકની અંદર જવાબ આપે છે. કેટલા? 3, 4 અને 5. આ અર્જુનના 2 શ્લોકમાં પ્રશ્ન હતો. ભગવાન એને 3 શ્લોકની અંદર એના મનની અંદર જે કાંઈ શંકા હતું એનું સમાધાન કરવા માટે ભગવાન અહીંયા 3 શ્લોકની અંદર જવાબ આપે છે. હવે આગળ 3 શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુને વ્યામી શ્રેણીના વાક્યના મિશ્ર જેવા વાક્યો એટલે કે પદનો ઉત્તર આપે. વ્યામી શ્રેણીના વાક્યના હે પાર્થ એટલે કે પાર્થે જ્યારે શંકા ભગવાન ઉપર ઊભી કરી કે હે ભગવાન, તમે આવા મિશ્રિત વાક્યો મને શા માટે કહો છો, અને મિશ્રિત વાક્ય કહી અને મને મોહમાં શા માટે નાખી રહ્યા? આ જે મૂળ પ્રશ્ન હતો એના પ્રશ્નમાં અહીંયા ભગવાન ઉવાચ, શું છે? ભગવાન બોલ્યા. શું બોલ્યા? લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નગ જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનામ કર્મયોગેન યોગિનામ. ભગવાન બરોબર અર્જુનને અહીંયા જવાબ આપે છે, કારણ કે અર્જુન અત્યારે નિષ્પાપ થઈને પ્રશ્ન પૂછે છે. એના મનની અંદર કોઈ પાપ નથી. તેથી અહીં અનઘ શબ્દ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન પહેલી જ લીટીની અંદર ભગવાન અર્જુનનું સંબોધન કરતા કહે છે કે હે પાર્થ, તું અનઘ છો. અનઘ શબ્દનો અર્થ થાય છે નિષ્પાપ. તારી અંદર કોઈ પાપ નથી, તારી અંદર કોઈ મેલ નથી, તારી અંદર કોઈ આ પ્રશ્ન પૂછીને હું કાંઈક એવી તારા મનમાં કોઈ પ્રકારની નથી. તેથી ભગવાને પણ અહીંયા સંબોધન મયા નઘ એટલે અઘ એટલે પાપ અને અનઘ એટલે નિષ્પાપ. આ 2 શબ્દ અહીં ઉલ્લેખ કર્યો છે. શું લખ્યું છે? પૂરા પ્રોક્તા મયા નઘ એટલે અઘ એટલે પાપ, એટલે અઘાસુર ને બકાસુરની વાત કરીએ ને આપણે, કે જે વખતે ભગવાનનો જન્મ થયો અને કંસે આવી રીતના શું કહેવાય કૃષ્ણને મારવા માટે જે ઉપાયો માસી સાથે કર્યા, એમાં આ 3 રાક્ષસો હતા, અઘાસુર, બકાસુર અને માસી પૂતના. એમ તો એને આપણે હું અઘાસુર આવ્યો કે નહીં? અહીંયા કંસને લાગ્યું કે કોઈ પણ રીતે આ બાળકો ખલાસ થવા જોઈએ. આટલા દિવસની અંદર જેટલા બાળકો થયા હોય ને એ બાળકોને ખલાસ કરી નાખો. તેથી એને 3 મહાન આવી રીતના જે રાક્ષસો હતા ને એને કૃષ્ણને મારવા માટે મોકલે કે નહીં? પહેલાં માસીને મોકલા, એટલે માસી આવ્યા, પણ માસીનું પણ અસ્યુતમ કેસ્યુતમ થઈ ગયું. પછી અકાસુર આવ્યો, બરોબર. અઘ એટલે કેના ભાઈઓ હતા? માસી પૂતનાના બંને ભાઈઓ હતા. 3ને ભગવાને ખલાસ કરી નાખ્યા. એમાં એક નામ છે અઘાસુર. અને અહીંયા અઘ શબ્દ અહીંયા ભગવાને ગીતાની અંદર વાપર્યો છે. અઘ એટલે પાપ અને અનઘ એટલે નિષ્પાપ. આ 2 શબ્દો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 3 અધ્યાયના 3 શ્લોકની અંદર સંબોધન કરી અને અર્જુનને ભગવાન આ સંબોધન કહે છે કે હે અર્જુન, લોકેસ્મિની દ્વિવિધા નિષ્ઠા પૂરા પ્રોક્તા મયા નઘ. બરોબર, આમ કરી અને હાથ મારે છે. અનઘ એટલે હે નિષ્પાપ અર્જુન. આવ્યું ને? અનઘ એટલે હે નિષ્પાપ અર્જુન. અસ્મિન એટલે આ, લોકે એટલે મનુષ્ય લોકમાં, દ્વિધા એટલે 2 પ્રકારની, નિષ્ઠા એટલે નિષ્ઠા. હે અર્જુન, આ લોકની અંદર 2 પ્રકારની નિષ્ઠા કહેવામાં આવી છે. એમ કે મયા મારા વડે, પૂરા એટલે પહેલા, અને પ્રોક્તા એટલે કહેવાય ચૂકી છે. મારા પહેલા 2 પ્રકારની જે નિષ્ઠાઓ છે ને એ પહેલા કહેવાય ચૂકી છે. એમનાથી એટલે કે એમનામાંથી સાંખ્ય નામમ એટલે જ્ઞાનીઓની નિષ્ઠા, જ્ઞાન યોગેન એટલે જ્ઞાન યોગ દ્વારા, અને યોગી નામ એટલે યોગીઓની નિષ્ઠા કર્મયોગ એટલે કે કર્મયોગ દ્વારા થાય છે. અહીં બહુ સરસ રીતે અહીં કીધું ને કે કર્મ જો જ્ઞાન કરતાં જો શ્રેષ્ઠ ન હોય
તો તમે મને ભયંકર કર્મમાં શા માટે જોડો? મને કર્મયોગ મારે કરવો નથી, મારે તો જ્ઞાન યોગમાં સમાધિ લાગીને તમારા સુધી આવવાનું છે, બરાબર ને? એટલે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ આ તમે આવી મિશ્રિત વાત કરી અને મારી બુદ્ધિને તમે ભમાવી રહ્યા છો. માટે હે ભગવાન, બેમાંથી એક નિશ્ચિત કરીને કહો કે જેમાં મારું કલ્યાણ હોય. મારું કલ્યાણ જેમાં હોય ને એમાંથી આ બેમાંથી એક વાત કહી દો તમે, એ પ્રમાણે એનું આચરણ કરી અને હું મારું કલ્યાણ સાધી. આ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો. એ પ્રશ્ન જવાબની અંદર અહીંયા ભગવાન કહે છે સાંખ્યા નામ, એટલે કે સાંખ્યોની નિષ્ઠા સાંખ્ય યોગ દ્વારા અને યોગી નામ એટલે યોગીઓની નિષ્ઠા કર્મયોગ દ્વારા મેં આજથી ઘણા સમય પહેલાં કીધેલી છે. એમ ભગવાન અત્યારે રિપીટેશન કરે છે. તેથી કહે છે કે હે નિષ્પાપ અર્જુન, આ મનુષ્ય લોકમાં બે પ્રકારની નિષ્ઠા મારા વડે પહેલાં કહેવાય ચૂકી છે. પહેલાં એટલે જન્મ આખે સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન થયું એ પહેલાં પણ મેં આ કહી દીધી છે. અને હમણાંનો બીજો અર્થ કરવો હોય તો આની પહેલાં મેં તને જે સાંખ્ય યોગ કીધો ને હમણાં, એટલે હમણાં જ મેં તને આ બે પ્રકારની નિષ્ઠા તને મેં સમજાવી દીધી છે. એક વાત આ, અને બીજી સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન થયું ને એ વખતે પણ આ સૃષ્ટિ ઉપર આ બે પ્રકારની નિષ્ઠા મારા દ્વારા જ નિર્માણ થઈ જાય. લખ્યું ને લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા. એટલે કહે છે કે હે અર્જુન, હે નિષ્પાપ અર્જુન, આ મનુષ્ય લોકમાં બે પ્રકારની નિષ્ઠા મારા વડે પહેલાં કહેવાઈ ચૂકી છે. એમનામાંથી જ્ઞાનીઓની નિષ્ઠા જ્ઞાન યોગ દ્વારા અને કર્મયોગીની નિષ્ઠા કર્મયોગ દ્વારા થાય છે. આમ ભગવાને અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો કે બેમાંથી એક કલ્યાણકારી વાત મારા માટે કયો, ભગવાન કહે છે બે કલ્યાણકારી છે. શું છે? બંને નિષ્ઠાઓ મારા દ્વારા જ ઊભી કરવામાં આવી છે. આના પહેલાં એટલે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ને ત્યારે પણ આ લોકની અંદર લોકેશની દિવ્ય એટલે આ લોકની અંદર જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન મેં કર્યું ને ત્યારે પણ બે પ્રકારની નિષ્ઠાઓ મેં આવી રીતની મૂકેલી છે. અને હમણાંનું જો કહેવાનું હોય તો મેં તને જે સાંખ્ય યોગનો અહીંયા ઉપદેશ જે આપ્યો ને એમાં પણ મેં તને બે પ્રકારની નિષ્ઠાઓ કીધી છે. એટલે લોકેસ્મિની દ્વિવિધા નિષ્ઠા એટલે આ મનુષ્ય લોકમાં કેવા આ મનુષ્ય લોકની વાત કરે છે, બીજા લોકની વાત કરતા નથી. તેથી અહીંયા ભગવાને એક શબ્દ અનગ પણ વાપર્યો છે. અર્જુન દ્વારા પોતાના શ્રેય કલ્યાણની વાત પૂછાય જવી એ જ તેમની નિષ્પાપતા છે. મારું કલ્યાણ જ મારે જોઈ છે, મારું શ્રેય જ મારે જોઈ છે. એટલે ભગવાન દ્વારા અહીંયા અર્જુને જે પૂછેલું છે કે મારું શ્રેય શેમાં છે, મારું કલ્યાણ શેમાં છે, એમાંથી બેમાંથી એક વાત તમે મને સમજાવો. એટલે અહીં કહે છે કે અર્જુન દ્વારા પોતાના શ્રેય એટલે કલ્યાણની વાત પૂછાય, એટલે કે પૂછાય જેવી એ જ તેમની નિષ્પાપતા છે. કેમ કે કલ્યાણની તીવ્ર ઈચ્છા થવાથી સાધકના પાપ નષ્ટ થઈ જાય. કોઈ પણ માણસ કલ્યાણની ઈચ્છા રાખી અને કોઈ પણ અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં જો આગળ વધવાનો જો પ્રયત્ન કરે ને તો ગમે તેવા પાપ હોય ને એ પાપ નષ્ટ થઈ જાય. બહુ સરસ રીતે ભગવાન અહીં સમજાવે છે કે કેવી રીતે, તો કે કલ્યાણની તીવ્ર ઈચ્છા થવાથી સાધકના બધા પાપ નષ્ટ થઈ જાય. ખરા અર્થમાં જો આપણે સાધક હોય અને આપણે નક્કી કર્યું હોય કે કોઈ પણ રીતે મારે શ્રેય મારે કલ્યાણ કરવાનું, આ જગત છોડું એ પહેલાં મારું કલ્યાણ કરી લેવું છે. આમ કરી અને સાધના કરવા માટે બેસે, ધ્યાન ધરવા માટે બેસે, બરાબર. તો એ વખતે અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે અને ભગવાન પોતે સ્વમુખે કહે છે કે આવા જે સાધક જે છે ને એના બધા જ પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે ઘણીવાર આપણને સંશય થાય કે હું કલ્યાણ કરવા માટે બેસું અને ઘણીવાર આ પાપ મને જો પકડી રાખે તો, ત્યારે ભગવાન અહીં સિક્કો મારીને ગેરંટી આપે છે કે સાધક જ્યારે સાધના કરી અને મારા તરફ જ્યારે આવવાનો પ્રયત્ન કરે અને પોતાનું કલ્યાણ જ એને કરવાનું છે, પોતાનું શ્રેય જ કરવાનું છે, પોતાના શ્રેય માટે જે સાધના કરતો જે સાધક પ્રામાણિક પ્રયત્ન જે કરે છે ને એના બધાય પાપોને હું નષ્ટ કરી નાખું. આટલું સરળ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અહીંયા સાધનાના બાબતમાં સમજાવે છે. બીજી વાત એ છે લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પૂરા પ્રોક્તા મયાનગ. આ જ લીટીમાં પ્રથમ અહીંયા લીટીમાં
અહીંયા ભગવાન અર્જુનને ઉપદેશ આપતા કહેશે કે હે અર્જુન, લોકેસ્મી ન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પૂરા પ્રોક્તા મયાનક. અહીં લોકે પદનો અર્થ મનુષ્ય શરીર સમજવો જોઈએ. કેવો નિષ્ઠા? એનો અર્થ કે શરીર, માનવ દેહ જે શરીર મળ્યું છે, અહીંયા વ્યાસ લખે છે કે એને મનુષ્ય શરીર આપણે સમજવું જોઈએ. કેમ કે જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ બંને પ્રકારના સાધનોને કરવાનો અધિકાર અથવા સાધક બનવાનો અધિકાર ફક્ત મનુષ્ય શરીરમાં જ. બહુ સરસ. આ કહે છે દ્વિવિધા નિષ્ઠા પૂરા પ્રોક્તા. આ લોકમાં આવી અને મનુષ્ય શરીર જે ધારણ કરે છે એ જ આ બંને વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ દ્વારા પોતાનો જીવન વિકાસ કરી શકે છે. એ માનવ શરીર વગર શક્ય નથી. બાકી તો 84 લાખ યોનિઓ છે. એમાં 83,99,999 એ આખી બધું પશુ સૃષ્ટિ અને જીવ સૃષ્ટિની બધી યોની છે. એક જ યોની એવી છે કે જે મનુષ્યની યોની છે. બાકી બધી યોની કેવી છે? બરોબર કેવી? 83,99,999 એ બધી યોની કેવી છે? તો કે કીટક હોય, ભ્રમર હોય, આવી રીતના પશુ હોય, એ બધી જ યોનીની અંદર આ જીવ ફરતો રહેલો છે. આ બધાની અંદર 84 લાખ યોનીમાં એક જ યોની એવી છે કે જે મનુષ્ય યોની છે. અને મનુષ્ય યોની મળ્યા પછી માણસ અહીંયા જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગની સાધના કરી અને મારી સુધી પહોંચી શકે છે. કે હે અર્જુન, તારો પ્રશ્ન એવો છે કે બેમાંથી એક કલ્યાણકારી વાત કહો. મેં આ જે નિષ્ઠા છે ને એ હજારો વર્ષો પહેલાં જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ને એ વખતે પણ કીધેલી છે. અને હમણાં એટલે કે સાંખ્ય યોગની અંદર પણ મેં આ 2 પ્રકારની નિષ્ઠા મેં તને સમજાવી છે. બંને પ્રકારની જે નિષ્ઠા છે ને એ મનુષ્ય શરીર ધારણ કરી અને મારા સુધી આવી શકે. 2 જરૂરી છે. ખાલી તું એમ કહેશો કે બેમાંથી એક કલ્યાણકારી હોય એ મને સમજાવો. ભગવાન કહે છે 2 કલ્યાણકારી છે. 2 કલ્યાણકારી. જ્ઞાન યોગની પણ એટલી જરૂરિયાત છે અને કર્મયોગની પણ એટલી જરૂરિયાત છે. આ વાતો અહીં સમજાવે છે. તેથી અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હે નિષ્પાપ અર્જુન, આ મનુષ્ય લોકમાં 2 પ્રકારની નિષ્ઠા મારા વડે પહેલા કહેવાય ચૂકી. પહેલા એટલે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારે પણ મેં જ કીધેલી. અને હમણાં તું કહેતો હોય તો મેં તને સાંખ્ય યોગ જ્યારે સમજાવ્યો ત્યારે પણ મેં તને આ 2 પ્રકારની નિષ્ઠા સમજાવી હતી. એટલે કે જ્ઞાનીઓની નિષ્ઠા જ્ઞાન યોગ દ્વારા, જ્ઞાનીઓની નિષ્ઠા જ્ઞાન યોગ દ્વારા અને કર્મયોગની નિષ્ઠા કર્મયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આમ ભગવાન બહુ સરળ સીધી સાદીમાં જો જવાબ આપવો હોય ને તો આ જવાબ આપે. અહીં લોકે પદનો અર્થ મનુષ્ય શરીર સમજવું જોઈએ. કેમ કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ બંને પ્રકારના સાધનોને કરવાનો અધિકાર, બંને પ્રકારના જે કર્મયોગ અને જ્ઞાન કરવાના જે સાધનો છે અથવા સાધક બનવાનો અધિકાર ફક્ત મનુષ્ય શરીરમાં છે. બીજા પ્રાણીઓને ભગવાને આવી રીતના મન અને બુદ્ધિ આવી રીતના આપ્યા નથી. આપણને સ્વતંત્રતા આપી દીધી. કેવી? ધારે તો એ અધોગતિમાં પણ જઈ શકે અને ધારે તો એ પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે મારે શ્રેય તરફ જવું છે. કે આગલા શ્લોકમાં કીધું ને કે આની અંદર હું એટલો અત્યારે મોહિત થઈ ગયો કે મને હવે મારી બુદ્ધિ કામ લાગતી નથી. તેથી મારા માટે જે કલ્યાણકારી માર્ગ હોય ને બેમાંથી એ તમે મને. એટલે મૂળ વસ્તુ તો અર્જુનને અહીંયા પોતાનું કલ્યાણ, પોતાનું શ્રેય સાધવાનું આ જે પકડીને બેઠો છે ને એટલે ભગવાન એના પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે બંધાયેલા છે. નકર કે ભાઈ લડવું હોય તો લડ અને ન લડવું હોય તો કાંઈ નહીં. આ તો તમારા 2 ભાઈઓનો પ્રશ્ન છે ભાઈ, એમાં મારે વચ્ચે પડવાની શું જરૂર? પણ અહીંયા આ એક નિષ્પાપ અર્જુન થયો છે. કેવો? અંદર કોઈ મેલ નથી, અંદર કોઈ કચરો નથી, અંદર કોઈ સ્વાર્થ નથી, અંદર કોઈ કપટ નથી. આવો નિષ્પ્રા એટલે કે અનગ થયેલો જે અર્જુન છે ને એ ભગવાનને પૂછે છે. ભગવાન જોવે છે કારણ કે ભગવાન કેવા છે? અંતર્યામી. કે આનું અંતઃકરણ એકદમ શુદ્ધ થઈ ગયેલું છે અને એને શ્રેયની અપેક્ષા છે. અને શ્રેય એટલે કલ્યાણની અપેક્ષાથી જો મને પૂછતો હોય ને તો મારે એને લાંબો વિસ્તાર કરીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો
જો એમ કરી અને ભગવાન ત્રીજા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુનને જે પ્રશ્ન હતો એનું સમાધાન કરવા માટે આ ભગવાન કહે છે. અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે મારે શ્રેય તરફ વળવું છે. ભગવાન સિવાય શ્રેય બીજું કોણ આપને આપે ભાઈ? ઈશ્વર સિવાય બીજું આપને કોઈ શ્રેય આપી શકે? સગા સંબંધી તો બધા જ્યાં સુધી થોડો ઘણો આપણો સ્વાર્થ હોય ને ત્યાં સુધી આપણી સાથે રહે, આપણું ખિસ્સું વજનદાર હોય ત્યાં સુધી આપણા મિત્રો આપણી જોડે રહે. કારણ કે મિત્રના ખિસ્સામાંથી બધું ખાવા પીવાનું, બધું હોટલોમાં ફરવાનું, એનું ખિસ્સું ભારે હોય ત્યાં સુધી મિત્રતા. પણ એ જ મિત્રના જ્યારે આવી તો ખિસ્સું ખલાસ થઈ જાય, રોડ ઉપર આવી જાય ત્યારે શું કરે છે? એનો એ જ મિત્ર હોય બારોબારથી આમો ન મળે ને એટલે આમ ત્યાંથી ફરી રહ્યો છે. એટલે આ જગતની અંદર આપણું કલ્યાણ કરવાનો એક જ શક્તિ છે અને એ શક્તિ એટલે ઈશ્વર, એ એટલે ભગવાન. એ જ આપણું કલ્યાણ કરે છે. સગા સંબંધી તો થોડા દિવસના મહેમાન છે, બરોબર? આપણે ઘણીવાર બોલીએ ને કે આ જીવ આવ્યો છે એ શા માટે? તો કે ઘણીવાર આવી રીતના સગા સંબંધીઓ થોડાક દિવસના મહેમાન, કાયમનો મહેમાન, કાયમનો આપણો કોણ છે? તો કે ભગવાન. તેથી કહે છે કે શ્રેય તરફ મારે વળવાનું છે. તેથી મારો કોણ? આ માણસે પહેલો વિચાર કરી લેવો, મારું શું અને મારો કોણ? અહીં કહે છે ને કે મનુષ્ય શરીર મળ્યા પછી એમાં સાધના કરતા કરતા, ધ્યાન ધરતા ધરતા એ અહીંયા ભગવાન સુધી પહોંચી શકે એવું માનવ શરીર મેં આ જગતની અંદર મનુષ્યને ફક્ત આપેલું છે. તો આ માનવ શરીરમાં મારું શું અને મારો કોણ? આ બે પ્રશ્ન જો ઊભા થઈ જાય ને એના જવાબ જો મળે, મારું કોણ આ જગતમાં? તો કે મારો આ જગતમાં મારો ભગવાન. મારું શું? તો મારું કર્મ. આ બે પ્રશ્ન, મારું કોણ અને મારું શું? તો મારું શું? તો મારું કર્મ જે મારી જોડે આવે. બાકી ધનાની ભૂમા પચવસ ગોષ્ઠે ભાર્યા ગૃહદ્વાર જન શમશાને દેહ ચિત્તાય પરલોક માર્ગે કર્માનું ગો ગચ્છતિ જીવ. આપણું નીતિશાસ્ત્ર આપને સમજાવે છે. ભર્તૃહરિ પણ આ જ વાત સમજાવે છે. ભર્તૃહરિ શું કહે છે કે ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠા ભાર્યા ગૃહદ્વાર જન શમશાને દેહ ચિત્તાય પરલોક માર્ગે કર્માનું ગો ગચ્છતિ જીવ. જીવ જ્યારે આ જગત છોડી અને જ્યારે પરલોક સિધાવે છે ત્યારે એની જોડે શું જાય છે એનું આ શ્લોકની અંદર સુંદર મજાનું વર્ણન આપણા મહાન લોકોએ કરેલું છે. ધનાની ભૂમો શું છે? જીવ આ જગત છોડે, ઘરની અંદરથી જાય, બંગલામાંથી જ્યારે ઉતા પછી જીવ એમાંથી વિદાય લે ત્યારે નાની ભૂમો, ધન આવે ને ભેગું કે નાના બાપાએ એટલી બહુ મહેનત કરી, પરસેવો પાડ્યો, લોભ વૃત્તિ કરીને ભેગું કર્યું છે માટલીમાં. કોઈને ખાધું નથી અને કોઈને ખાવા આપ્યું નથી, બધું ભેગું કરીને માટલીમાં રાખ્યું હોય. જૂના કાળનો શ્લોક છે એટલે અહીં ભૂમો લખ્યું છે. આજનો કાળ હોત તો બેંકમ લખત કેવું, પણ આ તો વર્ષો જૂનો શ્લોક છે. એટલે હું ધનાની ભૂમો, જીવ જ્યારે આ જગત છોડીને જ્યારે પરલોક સિધાવે છે ત્યારે ધનાની ભૂમો, ધન જે ભેગું કરેલું હોય છે એ એક ખૂણામાં જ્યાં દાટેલું હોય છે ને એ ભંભલી અથવા એ ઘડો ધનનો ભરેલો ત્યાં રહી જાય. નાના બાપાએ મને હાંસવા માટે એને ખાધું નથી ને કોઈને કાંઈ આપ્યું નથી ને, હાલો હું તમારી જોડે આવું. ધન કે ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠા, બરોબર? અને પશુઓ ક્યાં બધા બાંધ્યા રહે? ગોઠામાં. ગોઠાની અંદર બળદ હોય, ગાય હોય, ભેંસ હોય, જેની આપણે સાથે પ્રેમ ભાવ બધું કર્યું હોય. પણ જ્યારે જીવ આ જગત છોડીને પરલોક સિધાવે છે ત્યારે પશુઓ પણ એની જોડે આવતા. પશુઓ ક્યાં? તો કે ગોઠામાં. ધનાની ભૂમો પચવસ ગોઠા. ગોઠા એટલે આપણે કહીએ ને ગમાણ, ગમાણમાં બાંધ્યા હોય અથવા માથે સાપરું હોય તો એ પશુઓ પણ ત્યાં ને ત્યાં બાંધ્યા રહીએ. ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠા ભાર્યા ગૃહદ્વાર જન શમશાન. ભાર્યા એટલે પત્ની. પત્ની મરે તો પતિ ને પતિ મરે તો પત્ની, બેયને લાગુ પડે. નકર બેનો એમ કે અમારું જ કહો તમે, આ તમારું જ કે આમાં આવતું નથી એમ. પણ આમાં શ્લોકમાં લખ્યું છે ભાર્યા એટલે પત્ની. ભાર્યા એટલે પત્ની ક્યાં સુધી? બહુ સારું, હજી 2 વર્ષ બાપા રહ્યા હોત ને તો થોડું ઘણું આ પૌત્રના લગ્ન થવાના હતા ને એ થઈ જાય. આમ કરીને 2-5 આસોડા પાવે, થોડેક સુધી આમ નેવા સુધી આવે અને પછી એ જાય ભેગ્યું. ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠા ભાર્યા ગૃહદ્વાર. ભાર્યા એટલે પત્ની. ક્યાં આવે? ઘરના દરવાજા સુધી. બહુ કરે પછી આમ રડે ખરા, બધું દુઃખ તો થાય જ એમ, પણ આવે ક્યાં સુધી?
ઉમરા સુધી આવે અથવા ગૃહના દ્વાર સુધી આવે. મકરના દરવાજે. ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠા ભાર્યા ગૃહદાર જન શમશાને. બરોબર, મારા કલ્યાણ માટે મેં ઘણો બધો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ કલ્યાણની અંદર ઘણા મારા સ્વજનો સગા સંબંધી હતા ને, એ ઘણી વાર આડા પગ કરતા હતા. હવે ન્યા હું અડલામાં જવાનું છે, એના કરતા બે લાય બીડી. હે, આવા લોકો જે છે એ ક્યાં સુધી આવે? શમશાન સુધી. જે આપણે ભક્તિના માર્ગની અંદર કાંટાને કાંકરા નાખવાનો જેમણે પ્રયત્ન કર્યો છે, આવા જે સગા અને મિત્રો બધા છે એ ક્યાં સુધી આવે? શમશાન સુધી. જન શમશાને. પછી દેહ ચિત્તાએ, આપણો જે શરીરને શણગારવા માટે 70 80 વર્ષ સુધી શરીરને સંભાળવા માટે જેટલા પ્રયત્ન કર્યા, તો એ દેહ ક્યાં સુધી આવે? શરીર ક્યાં સુધી આવે? તો કે ચિત્તાની અંદર જ્યાં સુધી એને સળગાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી દેહ રહે. અને પછી જેવો અગ્નિ સાપી દીધો અને ભડભડ કરતા જ્યારે શરીર બળી જાય છે, ત્યારે શરીર પણ એની જોડે જાતું નથી. ધનાની ભૂમો પચવસ ગોષ્ઠા ભાર્યા ગૃહદાર જન શમશાને દેહ ચિત્તાય પરલોક માર્ગે. જીવ જ્યારે પરલોક માર્ગે જાય છે ત્યારે આમાં 5માંથી એકો એની જોડે જાતું નથી. તો શાસ્ત્રકારો કે જાય હું આપણે કહે છે કે, અને એ વખતે જાય કર્માનું ગો ગસતી જીવે. કર્મ એને જે કાંઈ 70 80 વર્ષમાં સારા નશા જે કાંઈ કર્મો કર્યા હોય ને, એ બધા જ કર્મો લઈ અને જીવ એક જ દેહ છોડી અને બીજા દેહની અંદર ધારણ થઈ જાય છે. તેથી મારું કોણ આ જગતમાં? તો કે મારો ભગવાન. મારું આ જગતમાં શું? તો કે મારું કર્મ. એટલે આપણું કર્મ સારું, મજબૂત, પવિત્ર, દિવ્ય, તેજસ્વી થાય, બરોબર, ભક્તિયુક્ત થાય ને, એવા કર્મના માણસે પ્રયત્ન કરી લેવા જોઈએ. પણ એ કયા શરીરમાં થાય? તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અહીંયા 3જા અધ્યાયના 3જા શ્લોકની અંદર કહે છે કે માનવ શરીર વગર શક્ય બીજી કોઈ એવી યોનિ નથી કે જે સત્કર્મનો સંગ્રહ કરી શકે, સારું કર્મ એકઠું કરી શકે. બધી યોનિને ખાવા આપો એટલે ખાઈ લ્યો, પાણી પાયો એટલે પી લ્યો. એ કાંઈ બોલે? એ કે ના ના, હવે મારે ભક્તિ કરવાની છે, નાયા પછી જ મેં નક્કી કર્યું છે કે રજતો ખાવાનું. એમ બળદ બોલે? બળદ ભીખો છે, એને તમે નીરો એટલે મંડે. આ એક જ યોનિ એવી છે કે જે આ સાધના કરી, ધ્યાન ધરી અને આવી રીતનું શું કહેવાય પવિત્ર બનીને ભગવાન સુધી જઈ શકે છે. તે ત્યાં કીધું છે કે લોકેસ્મિની દિવિધા નિષ્ઠા પૂરા પ્રોક્ત મયાનગ. અહીં લોક પદનો અર્થ મનુષ્ય શરીર સમજો. કેવો? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં લોકેસ્મી દ્વિનિધા પૂરા નિષ્ઠા આવો શબ્દ અહીંયા પહેલા ચરણની અંદર વાપરેલો. એનો અર્થ થાય છે આ લોક, અને આ લોકમાં રહેલા માનવ અને માનવ શરીરમાં રહેલો હું. અહીં સુધી આપણે આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લઈ જાય છે કે અહીં લોક પદનો અર્થ મનુષ્ય શરીર સમજવું જોઈએ. કેમ કે જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ બંને પ્રકારના સાધનોને કરવાનો અધિકાર અથવા સાધક બનવાનો અધિકાર ફક્ત મનુષ્ય શરીરમાં જ છે. મનુષ્ય શરીર સિવાય કોઈ જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગની સાધના કરી શકે નહીં. પશુ પક્ષી પણ કરી શકે નહીં, કારણ કે ભગવાને એને સ્વતંત્ર આવી રીતના મન બુદ્ધિ આપેલા નથી. પરતંત્ર છે, ખીલે બાંધેલા છે. ખવડાવો તો ખાય, પાણી પાવ તો પાય, અને રાય બાંધીને તમે વાડીએ લઈ જાઓ તો વાડી આવે. એને બંધન તો આપણું છે ને, આપણે એને આપણી રીતે એને બધી રીતે સંભાળવાનો પ્રયત્ન. પણ ના ના, આ તો મને બહુ પેટમાં દુખે છે, મને તાવ આવી ગયો છે, આજે મારે હાથીએ નથી જોડવું, એમ કોઈ દી બોલે? એ માણસને જો ખબર પડી જાય કે બળદે કાંઈ ખાધું નથી અને મોઢામાંથી કાંઈ લાળું નીકળે છે, એટલે આને કાંઈક અગવડ હશે, એમ જો સમજી જાય તો એના માટે થોડું કામ તેમ કરે. નકર તો એને ભાઈ તા તો ઊભો થઈ જાય કે નહીં. એ કાંઈ એમ કહેતો મને બહુ પેટમાં, આજ આખી રાત મને પેટમાં. પણ માણસ કહી શકે કે આજે મને આખી રાત ઊંઘ આવી નહીં, રાત્રે મને 2 વાર ઉલટી થઈ, આમ છે તેમ છે. એ બધું સવારે જે વર્ણન કરવાનું હોય તો ઘરમાં કરી શકે કે નહીં? શા માટે? તો કે મન અને બુદ્ધિ માણસને ભગવાને સ્વતંત્ર આપી શક્યા છે. અને બીજી વાત વધારાની પ્લસ વાણી આપી છે. પશુ પક્ષીને વાણી આપી નથી. માણસને મનુષ્ય શરીર છે એમાં વાણી આપેલી છે, અને વાણી જ આપ્યા પછી માણસ પોતાનું દુઃખ હોય, સુખ હોય, બરોબર, એ બધું વ્યક્ત કરી શકે. મહત્વ સમજાયું છે. બીજી વાત અહીં કહે છે કે તમારે
ભગવાન કહે છે કે અર્જુન કહે છે કે હું તમારા શરણે આવ્યો છું, તમારો શિષ્ય છું, મારું શ્રેય કલ્યાણ શેમાં છે તે મને દેખાડો, મને પ્રેયની અપેક્ષા નથી. ત્રીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં મારા કલ્યાણની મને અપેક્ષા શ્રેય શબ્દ વાપરેલો છે અને એનો ભગવાન જવાબ આપે છે, કારણ કે ત્યાં નિષ્પાપ થઈ ગયો છે. અત્યારે કોઈ પ્રકારનો મેલ એની અંદર નથી. તેનો પુરાવો અનગ શબ્દમાંથી મળે છે આપણે. શું છે આ પુરાવો જે છે ને એ અહીંયા અનગ શબ્દમાંથી, એનો પુરાવો આપણે અનગ શબ્દમાં મળે છે. પૂરા પ્રોક્તા મયા નગ, અગ એટલે પાપ અને અનગ એટલે નિષ્પાપ. સંધિ છૂટો પાડો એટલે બે શબ્દ એમાંથી નીકળે. અગ એટલે પાપ અને અનગ એટલે નિષ્પાપ. એટલે અર્જુન કેવો છે? નિષ્પાપ. શબ્દ કોને વાપર્યો? ભગવાને. ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તું નિષ્પાપ થઈને મારા શરણે આવ્યો છો, તેથી તારી દ્વિધા, તારી મુશ્કેલી, તારો આવી રીતનો વિષાદ હું બરોબર જાણું છું. તારા વિષાદને, તારા મોહને દૂર કરવા માટે તારા મનમાં એક જે ગાંઠ બંધાઈ ગઈ છે કે બેમાંથી એક કલ્યાણકારી વસ્તુ મારા માટે કહો. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બે કલ્યાણકારી છે, બંને જરૂરી છે, બંને યોગ્ય છે. અને એમ કરી અને ભગવાન અહીંયા જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગનું મહત્વ અહીંયા અર્જુનને સમજાવે છે. અર્જુન દ્વારા પોતાના શ્રેય કલ્યાણની વાત પૂછાય જવી એ જ તેમની નિષ્પાપતા છે. હું મારે કલ્યાણ શેમાં છે એ જ મને કહો. મારે તમે ગમે તેમાં આડું અવળું કહેવું તો મને કાંઈ વાંધો, પણ મારું એમાં કલ્યાણ હોવું જોઈએ, મારું એમાં શ્રેય હોવું જોઈએ. નિષ્પાપતા છે કેમ કે પોતાના કલ્યાણની તીવ્ર ઈચ્છા થવાથી સાધકના પાપ નષ્ટ થઈને ધોવાઈ જાય છે. આગળ કીધું આ ગીતામાં હું કે સાધક જ્યારે સાધના કરવા માટે બેસે, તપસ્વી જ્યારે તપ કરવા માટે બેસે ને, ત્યારે એ જ્યારે સાધના કે તપ કરતો હોય ને ત્યારે પાપ એની પાસે પ્રકાશિત થઈ શકતું. પાપ તો કેટલાય જોજન એનાથી દૂર રહેશે. તેથી કદાચ આવી રીતનો અપેક્ષા રાખીને બેસે તો પણ એના પાપને નષ્ટ કરવાની ગેરંટી ભગવાન પોતે જ અહીંયા લેશે એમ. તેથી અર્જુન દ્વારા પોતાના શ્રેય કલ્યાણની વાત પૂછાઈ જવી એ જ તેમની નિષ્પાપતા છે. કેમ કે પોતાના કલ્યાણની તીવ્ર ઈચ્છા થવાથી સાધકના પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે, ધોવાઈ જાય છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા થવી જોઈએ તો જ માણસ નિષ્પાપ બની શકે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર તમન્ના, તીવ્ર જાગૃતિ, તીવ્ર ઈચ્છા હોય તો જ માણસને જ્ઞાન મળે છે. સમય પાસ કરવા માટે જો બધું કરતા હોય તો 10-15 વર્ષ સુધી એકની એક જગ્યાએ બેસીને તો પણ એનો કાંઈ મેળ પડતો નથી. તીવ્ર તમન્ના હોવી જોઈએ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોકની અંદર, એક એક શબ્દની અંદર ભગવાનના અને અર્જુનનો સંવાદ શું છે એ મારે બરોબર જાણી લેવો છે. તેથી અહીં ગીતાકાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુન માટે અનગ શબ્દ વાપર્યો છે. તો પ્રશ્ન થાય અનગ એટલે કોણ? અનગ શબ્દ વાપર્યો. અનગ એટલે ભક્ત. કેવો? અનગનો એક બીજો અર્થ જો કાઢવાનો હોય તો નિષ્પાપ તો થાય જ છે, પણ એક બીજો અર્થ આપણી રીતે જો સમજવાનો હોય તો નિષ્પાપ હોય કોણ હોય? તો કે ભક્ત સિવાય કોઈ નિષ્પાપ હોઈ શકતો નથી. પ્રભુના રસ્તે ચાલવા વાળો મમ વર્તમાનું વર્તનતે ઇતિ મનુષ્યા પાર્થ. ભક્ત પ્રભુના રસ્તે જઈ પ્રભુનો બની ગયો તે ભક્ત અર્જુન, એટલે કે તે ભક્ત એટલે અર્જુન. અને અર્જુન અત્યારે નિષ્પાપ થઈ અનગ થઈ ગયો છે એવું ભગવાને જોયું, વાંચ્યું, કારણ કે ભગવાન અંતર્યામી છે. તેથી અહીંયા આ શ્લોકની અંદર અર્જુનના માટે ભગવાને જબરદસ્ત એક શબ્દ વાપર્યો છે, એનું નામ છે અનગ. અનગ એટલે તું નિષ્પાપ થઈને મારા શરણે આવ્યો છો તો તારી દરેક પ્રકારની મૂંઝવણ દૂર કરવી એ મારી ફરજમાં આવે છે. તેથી ભગવાન એને મુશ્કેલી દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પાણી ટાઈમ થઈ ગયો. વાત હાલે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 3. એમાં અર્જુનના જે કાંઈ બીજા અને પહેલા શ્લોકમાં જે કાંઈ પ્રશ્ન હતા એનો ભગવાન અહીંયા 3, 4 અને 5 આ 3 શ્લોકની અંદર ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. એમાં આપણે ત્રીજા શ્લોકનો અત્યારે વિચાર કરીએ છીએ. ભગવાને અર્જુન માટે અનગ શબ્દ વાપરેલો છે. અનગ એટલે નિષ્પાપ, કોઈ પ્રકારનું પાપ જ નહીં. હવે એકદમ જેમ બાળક હોય નાનું અને જેમ નિર્દોષ અને નિષ્પાપ હોય એવો અર્જુનનો અહીંયા
અર્જુનનો બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. લોકેસ્મી દ્વિવિધા નિષ્ઠા પૂરા પ્રોક્તા મયા નગ. બરાબર ને? ભગવાને બહુ સરસ રીતે સમજી વિચારીને અર્જુન માટે આ શબ્દ વાપરેલો છે. બીજી ભાષામાં કેવું હોય તો નિષ્પાપ એટલે ભક્તનું જીવન હંમેશા કેવું હોય? નિષ્પાપ. એને કોઈ અંદર પાપ હોતો નથી. ભક્તનું જીવન એટલે શું? ભક્ત કપડાં બદલાવીને થવાય? હાલો આ કપડાં કાઢી નાખો ને મારે ભક્ત થવાનું છે તો શું કપડાં બદલાવીને ભક્ત થવાય? રડીને ભગવાન થવાય? મંદિરમાં જઈને રડવા માંડો એટલે તમે આપણે ભક્ત થઈ જાય? તો રડીને પણ ભગવાન થવાતું નથી, કપડાં બદલીને પણ થવાતું નથી. બરાબર? એટલે કે ભક્તનું જીવન એટલે ભક્ત કપડાં બદલાવીને થવાય? ના. રડીને થવાય? તો કે ના. મેકઅપ કરીને થવાય? સંતનો મેકઅપ કરીને આપણે આવીએ તો આપણે ભક્ત થઈ જવાય? ના. ચંદન બરોબર કપાળ ઉપર કાશીથી રામેશ્વર સુધી લગાડીને આવીએ તો ભક્ત થવાય? તો આ ગીતાકાર બધા ઉપર ચોકડી મારે છે. ભક્ત થવાનું એટલે વૃત્તિ બદલવાની, જીવન બદલવાનું. કપડાં બદલવાના કે નવો મેકઅપ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એમ કોઈ જે સોક્રેટિસે ક્યાં ચંદન કર્યું હતું ભાઈ, છતાં આજે દુનિયાની અંદર મહાન સોક્રેટિસ થઈ ગયા છે. માણસ તુકારામ જેવી પાઘડી પહેરે કે નરસિંહ મહેતા જેવી ટોપી પહેરે એટલે શું ભક્ત થઈ જવાય? આપણા જે ભક્તો થઈ ગયા છે એના પહેરવેશ જોઈ અને સમાજમાં ઘણા લોકો એવું કરે તો શું કાંઈ નરસિંહ મહેતા થવાય? નરસિંહ મહેતાની ટોપી પહેરીને ઘણી વાર આવી તો એ નાટકમાં બધું હાલે. આપણે બધા નાટક કરતા હોય તો જે વખતેનો આખો વેશ અથવા જે પાત્ર આપણા હાથમાં આવ્યું હોય એ બધું આપણે મેકઅપ કરી આપે. ભાઈ તાર નરસિંહ મહેતા થવાનું છે તો નરસિંહ મહેતાનો પોશાક આપે. તુકારામ થવાનું છે તો તુકારામનો આપે. મીરાબાઈ થવાનું છે તો આ આપણે કોઈ પણ સ્ટોરની અંદર જઈને કહી કે ભાઈ અમારે નાટક કરવાનું છે ને આવા પાત્રો છે તો એ બધા પાત્રોના પોશાક કાઢી આપે કે નહીં? અને એ પોશાક પહેરીને જ્યારે માણસ મેદાનમાં ઉતરે ત્યારે મારા તમારા જેવાને તો ખબર જ હોય કે આ ભલે અત્યારે પિતામહ ભીષ્મ થઈને આવ્યો છે પણ બીજા નાટકનો શો બીજો જ્યારે શરૂ થાય ને ત્યારે તો એને સ્ત્રી પાત્ર ભદ્રાનું પાત્ર આવે છે. સોનબાઈની સુંદડીમાં માણસ તો એકનો એક છે. અત્યારે ભલે પિતામહ ભીષ્મ બનીને આવ્યા એ આપણને બધાને ખબર છે પણ જે વિદ્વાન છે એ પણ સારી રીતે જાણે છે. પણ બાળકોને તો એમ જ થાય કે પિતામહ ભીષ્મ આવ્યા, નાના તાળીઓને થાળી વગાડે કે નહીં? પણ એના એ પિતામહ ભીષ્મ સોનબાઈની ચુંદડીમાં જ્યારે ભદ્રાનો સ્ત્રીનો વેશ પહેરીને માથે ગાગર ને ઘડો લઈને આવે તો એ વ્યક્તિ તો એકની એક છે પણ એને આખું શું કહેવાય એના આખો જે વેશ હતો એ પલટો કરી નાખ્યો. તેથી વેશ પરિવર્તન કરવાથી ભક્ત થવાતું નથી. ભવાયા ખાસ તમે જોજો સરસ મજાને ગમે એવો સારામાં સારો સંતનો અહીંયા મેકઅપ કરીને આવ્યો હોય ને આપણે રડાવી જાય એવી એ બધી વાત કરી હોય પણ એ જ્યારે પૂરું થઈને ત્યારે જ્યારે પોતાના ઓલા મેકઅપ હોલમાં જાય ને લાય બીડી એનો એ સંત પાસે બીડી ફૂકે હે આવું આપણે જોયું છે. ભવાઈના નાટકમાં આપણે જોયું એ જ્યારે અહીંયા આવે ત્યારે આબો એમ ચરિત્ર તમને એમ લાગે કે વાસ એકનાથ એટલે એકનાથ, તુકારામ એટલે તુકારામ. પણ એ તુકારામ જ્યારે પોતાના ઓલામાં જાય અંદર લાય કે લાય તમાકુ એ કે અડધી કલાકથી ખાધું નથી. હવે તુકારામ તમાકુ ખાવા માંડે કે નહીં? કહેવાનો વેશ પરિવર્તન થવાથી માણસ કાંઈ ભક્ત બની શકતો નથી. વેશ પરિવર્તન કરવાથી નિષ્પાપ બની શકતો. અંતઃકરણની શુદ્ધિ આ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન કેવો છે તો કે અર્જુન અંતઃકરણનો શુદ્ધ થઈ ગયો છે. એ નિષ્પાપતાથી મને આ પ્રશ્ન બધાય પૂછેલા છે કારણ કે એને શ્રેય જોઈ છે, એને કલ્યાણ જોઈ છે અને કલ્યાણ જોતું હોય અને નિષ્પાપ થઈને મારી પાસે આવ્યો છે. તેથી ભગવાન આ ત્રીજા શ્લોકની અંદર અર્જુન માટે અનગ શબ્દ વાપરે છે. અનગ એટલે નિષ્પાપ કે નિષ્પાપ થયેલા અર્જુનને ભગવાન આ ઉપદેશ આપે છે. ઘણા લોકો ભક્તની અંદર ગુણો ન હોય અને ભક્તના જેવા કપડાં પહેરે, શંકરાચાર્ય જેવા કપડાં પહેરે, એના જેવું આબેહૂબ આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય જે પોશાક પરિધાન કરતા હતા ને એમ આજના ઘણા લોકો એના જેવો આવી રીતનો પહેરવેશ કરે
તેથી શંકરાચાર્ય થઈ જવાતું નથી. એના ગુણ જીવનની અંદર આવે તો એ શંકરાચાર્ય છે. તેથી એટલે કે શંકરાચાર્યના જેવો મેકઅપ કરીને આવે તો શું તે ભક્ત કહેવાય? નહીં. નાટકની અંદર કદાચ શંકરાચાર્યનું પાત્ર મળ્યું હોય, બરાબર ને, તો એવો વેશ પહેરીને આવે એટલે શું એ શંકરાચાર્ય? નહીં. એને તો અત્યારે નાટકની અંદર એ પાત્ર મળેલું છે. તેથી આબેહૂબ શંકરાચાર્યના જે કાંઈ પહેરવેશ હતો ને, પોશાક, એ પહેરીને આવ્યો છે. તો ભક્ત એટલે કોણ? તો ભક્ત એટલે જે નિષ્પાપ છે તે. અર્જુન કેવો હતો? અહીંયા નિષ્પાપ થઈ ગયો છે. તેથી અંતર્યામી ભગવાન જોવે છે કે નિષ્પાપ થઈને મને આ બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, બરોબર. એટલે કે અર્જુન નિષ્પાપ બનીને ભગવાનના ચરણે ગયો છે. તેથી જ ભગવાન લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પૂરા પોખતા મયાધગ આમ કરી અને આ અર્જુનને ભગવાન હાંક મારે છે. ભગવાન એના માટે અનગ શબ્દ વાપરે છે કે હે નિષ્પાપ અર્જુન, આ લોકમાં 2 પ્રકારની નિષ્ઠા મારા વડે અગાઉથી કરી ચૂકાય છે. એટલે બીજા અધ્યાયમાં મારા અગાઉ એટલે મેં તને બીજા અધ્યાયમાં કીધી તે, અને આ સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન કર્યું ત્યારે, એટલે આ 2 લોકેસ્મિની દ્વિધા શબ્દ એટલે કે 2 પ્રકારના જે લોક છે એમાં આ પ્રકારના લોકની અંદર મેં હમણાં જ તને બીજા અધ્યાયની અંદર આખું સાંખ્ય શાસ્ત્ર અને તને ભક્તિનું શાસ્ત્ર, 2 શાસ્ત્ર મેં તને સમજાવ્યા છે. આ હમણાંનું છે, પણ આની પહેલાં જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ને ત્યારે મેં જ આ બંને વસ્તુઓ આ સર્જન કરેલી છે. હે નિષ્પાપ અર્જુન, આ લોકમાં 2 પ્રકારની નિષ્ઠા મારા વડે અગાઉ કહી ચૂકાય છે. એટલે બીજા અધ્યાયમાં અને સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન થયું ત્યારની આ 2 વાતો છે. એમનામાંથી સાંખ્ય યોગીઓની નિષ્ઠા સાંખ્ય યોગ દ્વારા અને યોગીઓની નિષ્ઠા કર્મયોગ દ્વારા થાય. બંને જે વાતો છે ને એ મારા દ્વારા સર્જન થયેલી છે. તેથી બંને શ્રેષ્ઠ છે. તું એમ કહેશો કે 2માંથી એક જે શ્રેષ્ઠ હોય, મારું કલ્યાણ જેમાં સાધી શકાય, એ 2માંથી એક વાત કરો, ત્યારે ભગવાન અહીંયા મૂળ વાત આ સમજાવે કે આ બંને જે નિષ્ઠાઓ છે ને એ મારા દ્વારા જ ઊભી કરેલી છે એમ કે. તેથી ભક્ત એટલે કોણ? તો કે જે અનગ છે તે આકાશ જેવો સ્વસ હોય. કેવો? અનગ એટલે નિષ્પાપી માણસ કેવો હોય? તો કે આકાશ જેવો સ્વસ હોય, નદી જેવો પવિત્ર હોય અને પર્વત જેવો સ્થિર અને ગંભીર હોય. આવી રીતનો જે સાધક છે તે ભક્ત, અને તેને અનગ કહેવામાં આવે. ભગવાને આ બધા જ અંતઃકરણ અંતર્યામી અર્જુનની અંદર આ બધા ગુણો એણે જોયા કે આ અર્જુન અત્યારે નિષ્પાપ થઈને મારી પાસે આવ્યો છે. કારણ એનું જે હૃદય છે ને એ આકાશ જેવું સ્વસ્થ અને પવિત્ર છે. નદી જેવો પવિત્ર, આકાશ જેવો સ્વસ્થ અને પર્વત જેવો ગંભીર થઈને અર્જુન મને અત્યારે પોતાના કલ્યાણની વાત અત્યારે મને પૂછી રહ્યો છે. એના મનમાં ભલે ગમે તે હોય, પણ અંતે તો એણે પોતાનું જ કલ્યાણ જોઈ છે એવું અત્યારે મને પૂછે છે. તેથી જે આકાશ જેવો સ્વસ્થ હોય, નદી જેવો પવિત્ર હોય અને પર્વત જેવો સ્થિર અને ગંભીર છે, આવી રીતનો જે છે તેને અનગ કહેવામાં આવે. આને કહેવાય નિષ્પાપ. કેવો? નદી જેવો પવિત્ર હોય, પર્વત જેવો સ્થિર હોય અને આકાશ જેવો સ્વચ્છ હોય. આ ગુણો જેની અંદર જેને પ્રાપ્ત કરી લીધા છે એને કોઈ બહારનું પરિવર્તન, વેશ બદલવાની જરૂર નથી. વેશ બદલવાથી ભક્ત કે અનગ થઈ સવાતું નથી. આ ગુણો લાવવા પડે. એમ ભગવાન આ બહુ સરસ. નદી જેવો પવિત્ર છે હે અર્જુન, આવો પવિત્ર તું છો. તેથી ભગવાન અર્જુન માટે પૂરા પોખતા મયાનગ શબ્દ વાપરે છે. જે નિષ્પાપ છે તે જ જ્ઞાન મેળવી શકે. જે નિષ્પાપ થઈ જાય ને એને જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. બધાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. બધા આવે ખરા, પણ ઘડાની અંદર પાણી તો જ જાય. એને થોડોક વાંકો વળે, નહીં તો એમને તરતો હોય ને ગમે એટલા દિવસ ફેરવો તો તળાવમાં એલું પાણી કાંઈ ઘડામાં આવતું નથી. તળાવનું પાણી ઘડામાં ક્યારે આવે? તો ઘડાએ થોડુંક વાંકું વળવું પડે. શું કહેવું પડે? થોડોક જો વાંકા વળે તો તળાવમાં રહેલું જે પાણી છે ને એ ઘડાની અંદર આવે. એટલે નિષ્પાપ માણસે થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેને જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ આ 3 જેને પ્રાપ્ત થવાના છે ને
એ માણસ નિષ્પાપ અનઘ હોવો, કોઈ પ્રકારનો મનની અંદર મેલ, મનની અંદર કોઈ આવી રીતની અપવિત્રતા હોવી ન જોઈએ. અર્જુન નદી જેવો પવિત્ર નિષ્પાપ છે. ગંગા, યમુના, સિંધુ, સરસ્વતી આ બધી નદીઓ જેમ પવિત્રતમ છે, તેમ અત્યારે અર્જુન પવિત્ર થઈને મને આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો. નિષ્પાપ એટલે પવિત્રતા, એકદમ પવિત્ર વિચારથી મને પૂછે છે. આપણે સમાજમાં રહીને પાપ ત્રિવેણી સંગમ છીએ. ક્યાં જાય? આપણે માણસ કેવા બધા જગતની અંદર રહેલો પ્રત્યેક માણસ સમાજમાં રહીને નાના મોટા ઓછા વધતા પ્રમાણ ઘણા બધા પાપ કરે કે નહીં? ઘણા આપણા શું કહેવાય અજાણતા પણ થઈ કર ચરણ કૃતમ આપણે શ્લોક બોલીએ ને કે કેટલાક પાપ એવા છે કે જે આપણા હાથથી થાય, જે ઘણા પાપ વાણીથી થાય, જે ઘણા અજાણતાથી થાય. આવા અનેક પ્રકારના પાપથી ભરેલો માણસ એક દિવસ વિચાર કરે કે ઘણું બધું પાપ ભેગું થઈ ગયું છે, બરાબર. જાણતા અજાણતા વાણીથી બોલતા ચાલતા હાલતા ચાલતા જીવાતો જે મારા પગની નીચે, આવું ઘણી રીતે ઘણા પ્રકારના પાપ માણસની અંદર જાણતા અજાણતા થઈ જાય છે. તેથી જાણતા અજાણતા પૃથ્વી ઉપર રહેલા માનવનું પાપ ધોવું હોય તો ક્યાં જવું પડે? તો કે સંગમ ઉપર જવું પડે. જ્યાં ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો જ્યાં ત્રિવેણી સંગમ છે, એ ત્રિવેણી સંગમ ઉપર જાય તો કરેલા પાપો બધા નષ્ટ થઈ જાય છે. તો ઘણીવાર આપણને પ્રશ્ન થાય કે આપણે ગંગા નાયા, ગંગામાં જઈને ડૂબકી મારી, યમુનામાં જઈને ડૂબકી મારી, સરસ્વતીના કિનારા ઉપર જઈને તો આ જે પવિત્રતમ જે નદીઓ છે એ નદીઓ માણસ માત્રના પાપને ધોવે કે નહીં? તો કે આપણી શ્રદ્ધાને 100% ભગવાન અને માતા ઉપર વિશ્વાસ હોય તો 100% આપણા પાપને સ્વચ્છ કરી અને નિષ્પાપ બનાવી દે છે. પણ ઘણીવાર આપણને થાય કે આપણે બધા દુનિયા આખી પાપ કરી અને આવી રીતના ત્રિવેણી સંગમમાં આવી રીતના ધોવા માટે જાય છે. તો ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી આ ત્રિવેણી સંગમની અંદર જે પાપ ભેગું થયું એ નદીઓ કોને ત્યાં પાપ ધોવા જાય? કારણ એને તો પાપ બધાય આપ્યું, એટલે બધી નદીઓને પાપથી ભરેલી છે. શા માટે? તો કે મારા તમારા જેવા ડૂબકી મારીને કે ભાઈ મારાથી જે કાંઈ પાપ થયું હોય, કરચરણ કૃતમ વા કાયજમ કર્મજમ વા વિહિતમ વિહિતમ, ગમે રીતે પાપ થયા હોય ને તો હે ગંગા મૈયા તું મારા પાપનું આવી તો નષ્ટ કરી નાખ. તો ગંગાએ તો પાપ લઈ લીધું, યમુનાએ તો પાપ લઈ લીધું, સરસ્વતી માતાએ પાપ તો લઈ લીધું. એટલે પાપથી ભરેલી આ પવિત્રતમ જે નદીઓ છે ને એને આપણે પાપથી મેલી કરી નાખી છે. તે મેલી થયેલી અપવિત્ર થયેલી નદીઓ ક્યાં જાય? ક્યાં પાપ ધોવે? એની પાપ તો આપણે જેમ પાપ ધોવા જાય છે તેમ નદીઓ તો ક્યાંક જાય ને. એમાં દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી બહુ સરસ આ વાત આપને સમજાવે છે કે મહારાષ્ટ્રની અંદર પંઢરપુર, બરાબર, પંઢરપુર થઈ ગયા અને પંઢરપુરની અંદર આપણે પુંડલિક નામનો એક સંત થઈ ગયો, એક ભક્ત થઈ ગયો, જે મા બાપને જેમ શ્રવણે, જેમ આખા ભારતના તીર્થસ્થાનો જેને શ્રવણે જેમ યાત્રા કરાવીને એમ અહીંયા પંઢરપુરના અહીંયા જે કોણ પુંડલિકે પોતાના મા બાપને બેસાડી અને આખા ભારતની અંદર જ્યાં જ્યાં તીર્થસ્થાનો હતા ને ત્યાં એને આવા પવિત્ર ક્ષેત્રોમાં એ મા બાપને કાવડમાં બેસાડીને લઈ જાય છે. એક દિવસ એવી ઘટના બની, મહારાષ્ટ્રમાંથી નીકળી દરેક તીર્થ ક્ષેત્ર ઉપર જતા એ આવ્યા યુપીની અંદર, ઉત્તર પ્રદેશની આવ્યા. એણે જોયું કે અહીં સરસ મજાનો એક કુકુટ ઋષિનો આશ્રમ છે. દિવસ આઠમમાં આવ્યો છે અને ઘણા સમયથી હાલતા થાકી પણ ગયા છીએ. જો 2-3 રાત્રિ આશ્રમમાં જો રહેવાનું મળે ને તો આપણે ઘણો બધો આનંદ, થાક બધો ઉતરે. એમ કરી અને કુકુટ ઋષિના આશ્રમની અંદર આ પુંડલિક પોતાના મા બાપને લઈ બધા તીર્થ ક્ષેત્રો બધા ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોદાવરી, અયોધ્યા, મથુરા, માયા બધી જગ્યાએ આ મા બાપને યાત્રા કરાવતો પુંડલિક અત્યારે કુકુટ ઋષિના આશ્રમની, ગંગા નદીનો પવિત્ર કિનારો છે અને એ કિનારાના તપોવનની અંદર આવી રીતે તપોવન છે અને એમાં એક આશ્રમ છે અને એ આશ્રમ ચલાવનારનું નામ છે કુકુટ ઋષિ. કેવા? આ કુકુટ ઋષિના આશ્રમની અંદર અહીંયા પુંડલિક પોતાના મા બાપને લઈને આવે
છે. મા બાપને લઈને આવે છે, રાત્રિ રોકાય છે, સવારમાં મા બાપ ઉઠે એ પહેલાં પુંડલિક જાગી જાય છે. પોતાની પ્રાતઃ જે કાંઈ ક્રિયા સંધ્યા જે કાંઈ હોય ને એ મા બાપ ઉઠે ને એ પહેલાં બધું જ પુંડલિક બધું કામ પતાવી દે. અને પછી મારા મા બાપની સેવા કરવાની હોય, પછી મને કોઈ આધ્યાત્મિક ટાઈમ રહેતો નથી. એટલે વહેલો ઉઠે, 3-3:30 વાગે ઉઠે અને બાપા 5 વાગે ઉઠે ને એ પહેલાંની બધી પ્રાતઃ વિધિ હોય બધી પૂરી કરી દે છે. પહેલી રાત્રે એણે જોયું 3:30 વાગે પુંડલિક ઉઠે છે. ઉઠી અને નાહી ધોય અને જ્યારે સંધ્યા કરવા માટે બેસે છે ત્યાં એણે એક દરવાજામાં કુકુટ ઋષિનો જે દરવાજો તો આવો ગેટ છે ને એ ગેટની અંદર 3 સ્ત્રીઓને આવતી જોઈ. એને 3:30-4 વાગ્યાનો સમય છે અને આ પુંડલિકે 3 સ્ત્રીઓને જોઈ કે આ 3 સ્ત્રીઓ દરવાજો ખોલે છે અને આશ્રમની અંદર પ્રવેશ કરે છે. પુંડલિક દુરુબો જોવે છે કે 3:30નો સમય છે, હવે આવા સમયની અંદર આ સ્ત્રીઓ કોણ છે. એણે બરોબર નજર નાખી તો એ કુરૂપ સ્ત્રીઓ હતી. કેવી? એ એકદમ એવી મેલી ઘેરીને એકદમ આમ એના ઉપર નો પાપને શરીરને આમ કરસલી પડી ગયો ને આમ આ 3 સ્ત્રીઓનો ચહેરો જોવા ન ગમે એવી 3 સ્ત્રીઓ આ દરવાજામાં દાખલ થઈ. દરવાજામાં દાખલ થઈ સાવરણા ત્યાં પીડ્યા હતા. એ 3 સ્ત્રીઓએ હાવરણા લીધા અને ધીમે ધીમે ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા એને આખો આશ્રમ વાળી રાખ્યો. 4-4:30 થયા ને ત્યાં પુંડલિક તો આ બધું જોઈ રહ્યો છે કે અત્યારે આટલા સમયની અંદર આવી સ્ત્રીઓ કોણ આવી, અને એ અડધી-પોણી કલાક સુધી એને આખો બધો આશ્રમને 3 સ્ત્રીઓએ સાફ કરી નાખ્યો. અને સાફ કર્યા પછી એ જ્યારે પોતાને 5 વાગે જ્યારે વાહો વળીને જવા લાગી ત્યારે પુંડલિકને વિચાર આવ્યો કે આ 3 સ્ત્રીઓ કોણ છે, આટલી વહેલી સવારે અહીંયા આવીને આ બધું કામ શા માટે કરતી છે. અને આ સ્ત્રીઓ જ્યારે દરવાજા પાસે જતા પહેલાં એક આંખ બંધ કરીને અહીંયા કુકુટ ઋષિના આશ્રમ તરફ એને દ્રષ્ટિ નાખી છે, નમસ્કાર કર્યા. એ નમસ્કાર કર્યા તા તો અહીંયા એકદમ અહીંયા શું કહેવાય અહીંયા પુંડલિક હતો ને એને તો મનમાં કંઈક થવા માંડ્યું. એ કે આવી ત્યારે કુરૂપ હતી અને જ્યારે 2 હાથ જોડી નમસ્કાર કરી અને જ્યારે અહીંથી જાય છે ત્યારે તો યૌવન એટલે જબરજસ્ત જેમ સીતા અને દ્રૌપદીનું જે યૌવન હતું એને સરનામાય એવી સુંદર, એવી રૂપવાન, એવી ગુણવાન આવી 3 સ્ત્રીઓને જોયું. એટલે વિચાર કરવા લાગ્યા તે કે આવી તી ઈ જુદી કે આ બીજી છે કે શું. મનની અંદર વિચારો ઘોળાવા લાગ્યા. આવી ત્યારે કુરૂપ હતી. 1 કલાક સુધી આશ્રમને સાફ કર્યો અને પછી ગઈ અને 2 હાથ જોડીને આશ્રમને નમસ્કાર કરીને જ્યારે પીઠ પાછળ કરી ત્યારે પુંડલિકે નજર રાખી તો આ તો કે દેવીઓનો અવતાર હોય ને કોઈ દેવીઓ જ આશ્રમમાં આવી હોય એવું એને લાગ્યું પહેલી રાત્રિએ. પણ કાંઈ નક્કી કરી શક્યો નહીં. આ સ્વપ્ન છે, સાચું છે કે ખોટું છે. આંગળી ઘણીવાર મંગૂઠો નાખીને એને પ્રયત્ન કર્યો કે નાના છે તો જાગૃત, મને કાંઈ સ્વપ્ન આવ્યું નથી, આવું જોઉં છું સગી આંખે જોઈ રહ્યું એવું એને લાગ્યું. હાવણા હાથમાં લીધા, 1-1.5 કલાક આશ્રમ સાફ કર્યો, આશ્રમને નમસ્કાર કરીને જવા લાગી ત્યારે પણ સ્વરૂપાન બનીને ગઈ. 2 દિવસ તો આવું એને સહન કર્યું, ધીરજ રાખી. પણ 3જા દિવસે જ્યારે સ્ત્રીઓ આવી જાતનું કરવા લાગી ને ત્યારે પુંડલિકથી રહેવાયું નહીં અને 2 હાથ જોડી અને પુંડલિક દોડતો જ્યારે આશ્રમને સાફ કરીને સ્વરૂપ બનીને જ્યારે દરવાજા પાસે જાય છે ને ત્યારે પુંડલિક એના પગમાં પડી ગયો કે હે દેવીઓ, 3 દિવસથી હું રોજ આવી રીતનું 3:30 વાગ્યા પછી જોઉં છું કે હાથમાં હવરના લઈને આવો છો, કુરૂપ છો, આવી રીતની છો. તો હે દેવી, અને જાઓ છો ત્યારે તમે અહીંયા સ્વરૂપાન થઈને જાઓ છો તો આ મને સમજાતું નથી. તમે આ ચમત્કાર છે કે શું છે એ મને કાંઈ ખબર પડતી નથી. હે દેવીઓ, તમે કોણ છો? આવો ત્યારે કુરૂપ અને જાઓ છો ત્યારે સ્વરૂપ થઈને તમે જાઓ છો. અને એ વખતે આ 3 સ્ત્રીઓ જે હતી ને એ અહીંયા નમ્રતાથી પુંડલિકને કહે છે કે હે પુંડ, કારણ કે પુંડલિક પણ ભક્ત હતો. કેવો? એ કોઈ સામાન્ય માણસ જે પોતાના મા બાપને આખા ભારતની અંદર દરેક તીર્થ ક્ષેત્રો પર જે આવી રીતના જે યાત્રા કરાવી શકે એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ હતો નહીં. એ પણ 2 હાથ જોડીને નમસ્કાર કરીને કહે છે કે હે દેવીઓ, તમે કોણ છો? ત્યારે અહીંયા 3 દેવીઓ બોલે છે કે મારું નામ ગંગા છે, આનું નામ યમુના છે અને આ ત્રીજી જે છે ને એનું નામ સરસ્વતી છે. ત્યારે પુંડલિક બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે 3:30 વાગે આવો છો
ત્યારે તમારું આવું કુરૂપ તમે એકદમ તમને જોવું ગમે નહીં એવું તમારું ત્રણેયનું રૂપ હોય છે. આ હું 3 દિવસથી જોઉં છું, બરાબર. 3 દિવસથી લગાતાર હું આ જ નિરીક્ષણ કરી રહ્યો છું. દેવીઓ, તો તમે કોણ છો? આવો છો ત્યારે આવી રીતની અને જાઓ છો ત્યારે આવે. ત્યારે કે અમે ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી થઈ. તો કે આવું રૂપ બદલાઈ જાય છે, એનું કારણ શું? એમ કે આવો ત્યારે કુરૂપ અને જાઓ ત્યારે સ્વરૂપ. તો કે એનું કારણ એક જ છે કે પૃથ્વી ઉપરના રહેલા તમામ જીવો જે છે ને, માણસ નામના જીવો, એ પાપ કરે ઘરે, પાપ કરે ઓફિસમાં, પાપ કરે નોકરી કરતાં બધે પાપ કરી રાખે આખી જગતનું. અને એ પાપ ભેગું કરી અને પછી અમારા સંગમ ઉપર સ્નાન કરવા માટે આવે છે. અને બધું એનું જે પાપ છે ને, એ અમે પાપ બધું લઈ લઈએ. એટલે અમે કુરૂપ બની જાય છે. અમે પાપ ઘેલી બનીને અમારા શરીર એકદમ કુરૂપ થઈ જાય છે. અમને એમ થાય છે કે અમારી ઉપર આટલું બધું પાપ લોકો જોવે છે, તો અમારે પવિત્ર થવું હોય તો ક્યાં જવું પડે? તો કે કોઈ ઋષિના આશ્રમમાં જવું પડે. શા માટે? તો કે ઋષિઓના જે આશ્રમો હતા ને, એમાં સવારથી શરૂઆત થાય. વેદોના જે ધ્વનિ છે, વેદોનો જે છે ને, એનાથી વિદ્યાર્થીઓ બધા ભણતા હોય. હજારો લોકો પોતાની સમસ્યા લઈને આવતા હોય. અસંખ્ય લોકો આવી રીતે પોતાની યાતના ઋષિ પાસે ઠલવવા આવતા હોય. અને ઋષિ એને પાસે બેસાડી અને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી અને હસતો રમતો કિલોલ કરે. આવો આ ઋષિનો, કુકુટ ઋષિનો આશ્રમ કેવો છે કે હજારો લોકોને આ ઋષિ જીવન આપતા રહેલા. થાકી ગયેલો હોય, કંટાળી ગયેલો હોય, આવી તો નાસીપાસ થયેલો, મરવાની અણી ઉપર આવીને ઋષિ પાસે બેસીને એની સમસ્યા રજૂ કરે ને, ત્યારે ઋષિ એને બહુ સરસ માર્ગદર્શન આપે. આવા પવિત્ર વાતાવરણની અંદર, આવા જ્યાં વેદોના શ્વાસો ઘૂંટાતો હોય, વેદોની વાતો થતો હોય, વેદોનું ચિંતન થતા હોય, અને સુંદર મજા એ આખી કણે કણ જે છે ને, એનો જે પૃથ્વી ઉપરનો જે કણ છે આશ્રમની, એ બધો પવિત્ર થઈ જાય છે. અને પવિત્ર માટી અમે જ્યારે વાળીએ ને, ત્યારે પવિત્ર માટી અમારા ઉપર આવે છે. અને આ પવિત્ર માટીથી અમારો જે આ કુરૂપનો જે ચહેરો હતો ને, એ બધો સુંદર થઈ જાય. અમારું પાપ ધોવા માટે અમે અહીંયા, બહુ કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા અર્જુન કેવો છે? તો કે નિષ્પાપ અર્જુન અત્યારે ભગવાનના ચરણે ગયો છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન, બેમાંથી એક પ્રકારની વાત કહો. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ, તારે કંઈક બુદ્ધિમાં ફરક પડી ગયો એવું લાગે કે આની પહેલાં મેં જે કીધી ને, 2 પ્રકારની નિષ્ઠા. કેવી 2 પ્રકારની નિષ્ઠા? આ જગતનું જ્યારે સર્જન કર્યું ને, ત્યારે 2 પ્રકારની નિષ્ઠા મેં આ જગત ઉપર મૂકી. એટલું જ નહીં, મેં હમણાં તને જે કીધું સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં, એમાં પણ 2 પ્રકારની નિષ્ઠા મેં તને સમજાવી છે. તેથી કહે છે કે અર્જુન દ્વારા પોતાના શ્રેય કલ્યાણની વાત પૂછાય જવી, એ જ તેમની નિષ્પાપતા છે. કેવી? એ જ એની નિષ્પાપતા છે. કેમ કે પોતાના કલ્યાણની તીવ્ર ઈચ્છા થવાથી સાધકના બધા પાપ નષ્ટ થઈ જાય. અહીંયા ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી, બરાબર ને, એના પાપ નષ્ટ થઈ ગયા અને પવિત્ર અને સ્વરૂપાન થઈ એનું ગયું. એનું કારણ શું છે કે ઋષિના વિચારોમાં એના જ્યાં રજકણો પડ્યા છે ત્યાં, અને એના જ્યાં પાવન પગલા કુકુટ ઋષિના પડ્યા છે ને, એ આખા આશ્રમની જગ્યા પવિત્ર છે. તેથી પવિત્ર આશ્રમની અંદર પવિત્ર વિચારો કહેવાય છે, પવિત્ર જીવન જીવવાની સાધનાઓ થાય છે. ઘણા સાધકો આવે છે, સાધના કરે છે, ઘણા સમસ્યા લઈને આવે છે, તો એની સમસ્યાનો ઉકેલ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારની વાત આ ઋષિ અહીં બધી સમસ્યાનો ઉકેલ આપે છે. તેથી અમારા માટે તો આ મંદિર છે, અને આ મંદિરના રોજ અમે દર્શન કરવા માટે આવીએ છીએ. અને આ મંદિર આશ્રમની પવિત્ર રજ અમારા ઉપર પડે એટલે અમે પણ આવા પાપથી મુક્ત થઈ જઈએ. તેથી ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી, આ 3 જે નદીઓ છે ને, એ કહે છે કે અમારું પાપ તો અહીંયા ઋષિઓના આશ્રમ સિવાય ધોવાય. અહીંયા તો પુંડલિક તો અવાક થઈ ગયો. પુંડલિક વિચાર કરે છે કે આ દુનિયાના પાપ ધોવા માટે જે મહાન પવિત્ર નદીમાં જાય છે, અને એ જ પવિત્ર નદીઓ રોજ આ આશ્રમની અંદર આવે છે. આ બધી વાતો અહીં છે. તેથી ભગવાનનો ભક્ત કોણ? જે આકાશ જેવો સ્વચ્છ છે, તે જે પોતે સ્વચ્છ છે અને બીજાને સ્વચ્છ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને, તેને નિષ્પાપ અને આવી તો ભક્ત કહેવામાં. કુકુટ ઋષિનું કામ શું હતું કે આવેલા દરેક લોકોની કંઈ સમસ્યા છે, કંઈક પ્રશ્નો છે, કંઈક આવી રીતની તકલીફો છે, એ બધી તકલીફો રજૂઆત કરે
અને એ સમસ્યામાંથી એને બહાર કાઢવાનું કામ કુકુટ ઋષિ કરતા હતા. તેથી કુકુટ ઋષિનો આશ્રમ પવિત્ર ગણાય, એના માટે આપણી એ જગ્યા છે પવિત્ર ગણાય. તેથી અહીં કહેશે કે અમે અહીંયા પવિત્ર માટે રોજ અમે હાથમાં હાવણા લઈએ છીએ અને અમે અમારું પાપ ખલાસ કરી. તેથી અહીંયા જે વહેલા આવીને જે વાળા છે ને એ પોતાની જાતને સામાન્ય નહીં સમજતા, બરોબર ને. આ એક પવિત્ર જગ્યા છે કે જ્યાંથી આપણે અત્યાર સુધીમાં કેટલો અભ્યાસ કર્યો તો કે મહાભારતનો અભ્યાસ 1008 દિવસ સુધી કર્યો આ જ વાતાવરણમાં. તો એના વિચારો અહીં પડેલા હોય જ નહીં. 1008 દિવસ સુધી આ બેઠક ઉપર બેસી અને આપણે સાધના કરી છે. એટલે મહાભારતનું જે તત્વ છે, મહાભારતનું જે જ્ઞાન છે ને એ પણ આ બધી ધરતી ઉપર પડેલું હોય. ત્યાર પછી આપણે રામાયણને જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. 24,000 શ્લોક રામાયણના હતા વાલ્મીકીના. કેટલા? 24,000 શ્લોકને સમજવાનો આપણે 400 દિવસ સુધી પ્રયત્ન કર્યો. અને ત્યાર પછી લીધું શ્રીમદ ભાગવત, એનો 342 દિવસ સુધી આપણે અભ્યાસ. હવે આ બધા પવિત્રતમ ગ્રંથોનો અભ્યાસ જે વૃક્ષની નીચે થતો હોય ને એ વૃક્ષની કણે કણ એની ભૂમિ જે છે ને એ પવિત્ર થાય ને થાય. નહીતર મંદિરો તો ઘણા છે. આપણે મંદિરમાં કંઈક ભાઈ અમારે સ્વાધ્યાય કરવા માટે ચોમાસું છે ને એટલે અમારે ના 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 અહીંયા તો અમારી જ વાત થાય, તમારું કાંઈ નહીં. હવે એને મંદિર કહેવાય કે ધર્મશાળા કહેવાય? એને ધર્મશાળા જ કહેવાય. ભલે મંદિર ભગવાનને બેહાડેલો છે, પૂતળું મૂકેલું છે, પણ જ્યાં વેદના વિચારોનો ધ્વનિ થતો નથી, વેદોનું ગુંજન થતું નથી, વેદના વિચારો જે મંદિરમાંથી બહાર નીકળતા નથી, એ મંદિર કરોડો ને અબજો રૂપિયાનું હશે ને તો એ તો શું કહેવાય, એ ધર્મશાળા જ છે. આવી રીતનું કહેવાનો આપણે આ પવિત્ર જગ્યા છે, બરોબર ને. તેથી અહીં કહેશે કે કુકુટ ઋષિની જગ્યા પવિત્ર હતી. એ પવિત્ર જગ્યાની અંદર આ કુરૂપ સ્ત્રીઓ પોતાને પવિત્ર કરવા માટે અહીંયા હાવરનો હાથમાં લઈને આખા શું કહેવાય આખા આશ્રમની સફાઈ કરે. બહુ સરસ છે. એટલે કે નિષ્પાપ, એટલે પહેલી લીટીની અંદર બહુ સરસ અહીં ભગવાન અહીંયા સંબોધન અર્જુને નામ તો ઘણા છે. એને પાર્થક કહેત તોય હાલત, અર્જુન કહેત તો હાલત, બરોબર. એને ગમે તે નામથી પોકારત તો હાલત, પણ અહીંયા અનગ શબ્દથી ભગવાને અર્જુનને પોકાર કર્યો કે હે અનગ, તું નિષ્પાપ છો ને, તેથી તારા પ્રશ્નનો મારે જવાબ આપવો જોઈએ. એમ કરી અને શું કહે છે કે લોકેસ્મિની દ્વિવિધા નિષ્ઠા, આ લોકની અંદર મેં જે અત્યારે કીધું તે અને જ્યારે પૃથ્વીનું સર્જન થયું તે એ વખતે મેં 2 પ્રકારની નિષ્ઠા આ જગતની અંદર રાખી છે. એ બંને પ્રકારની જે નિષ્ઠા છે ને એ માણસના વિકાસ માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. તેથી બે વાત મારે તને સમજાવવાની છે, પણ 2 વાત સમજાવવાની હોય પણ ટાઈમ તો આપણો પૂરો થઈ ગયો છે. તેથી જ્ઞાન યોગેન, સાંખ્ય યોગેન અને કર્મેન યોગેન યોગીના, આ એક લીટીમાં આ 4 વાતો રહી ગઈ છે. કેટલી? જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાના અને કર્મ યોગેન યોગીના. આ 2 જે મારે તને જે તારા પ્રશ્નને મૂંઝવતો જે પ્રશ્ન છે ને એનો મારે જવાબ આપવાનો છે. પણ હવે ટાઈમ પૂરો થયો. કાલે આપણે આવીશું ત્યારે આ શ્લોકની અંદર આ 2 વાતો, કારણ કે મૂળ પ્રશ્ન એનો એ જ હતો કે કાં તો તમે યોગ કહો અને કાં તો તમે મને જ્ઞાન કહો. આ 2માં રાખીને મૂંઝવણમાં શા માટે મૂકો? આ મૂળ પ્રશ્ન એ હતો. તો એની વાત ભગવાન જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાના અને કર્મ યોગેન યોગીના, આમ 2 વાત અર્જુનને સમજાવવાના છે. પણ એ આવતીકાલે આપણે આવીશું ત્યારે